నమస్తే టుడే ఆంధ్ర న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. వార్తల్లోని వివరాలు. వచ్చే 5 ఏళ్లలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో 1 లక్ష కోట్ల మేర పెట్టుబడులు సాధిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. విశాఖలో జరిగిన ఇండియా ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ 175 నియోజకవర్గాల్లో పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో ఇన్నోవేషన్ కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని చెప్పారు. అగ్రిటెక్ రంగంలో బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ట్రేసబిలిటీ సర్టిఫికేషన్లకు, ప్రొడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ కు ఏపీ అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రధాన సవాలుగా ఉందని, దీనిపై కూడా ఏపీ పనిచేస్తోందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. If you see Andhra Pradesh, we are contributing nearly 9% of food processing in India. That is $50 billion as on today. And also the strength of Andhra Pradesh, I want to impress upon you, even including food processing secretary also. India is going even today at a slow pace. Opportunities are abundant, and also the way we are moving, it is not that speed. Fortunately, Andhra is blessed with agriculture. As on today, single state, I can claim very proudly, 35% GSTP is coming from agriculture. That is only from Andhra Pradesh, no other state. We are having a plan. Every assembly segment, we are going to have one MSME park, 175 industrial parks. And also we are going to have bigger parks also throughout the state. We are going to connect, this is where I wanted to request all of you. We are producing products. As on today, our products are only for local market, even global market, little extent. We are very poor in product perfection. This is my focus. As on today, you are all here, you have to come back. Product perfection is important. Now, if you see Starbucks, if you see Nestle, if you see some other brands, they are also agri-business, but they established over a period of time global brands. This is where we are going to focus. Indians are going to become global players, I don't have any doubt. Next generation reforms is only to promote global brands from India, from Indians. That is our motive. That is going to happen. ఏపీలో అభివృద్ధి కేంద్రీకరణ తమ లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఏపీకి ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి ఉంటుందన్నారు. కాకపోతే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరుగుతుందని తెలిపారు. వైజాగ్ కన్వెన్షన్ లో ICAI నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఆయన మాట్లాడారు. పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన ప్రతిసారి ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయన్నారు. మన ముందు AI ఒక అవకాశంగా ఉందని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పై దృష్టి పెట్టిందన్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ విశాఖలో ఏర్పాటు కాబోతుందని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన యువత దేశానికి కాదు ప్రపంచానికే సేవలందించాలని కోరారు. ఏపీని 2047 కల్లా $2.4 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేర్చడమే లక్ష్యమన్నారు. దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న ఏసీల్లో 50% ఏపీ నుంచి తయారవుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. As Visakhapatnam, it is our jewel for Andhra Pradesh. It is the capital for IT, medical devices manufacturing, pharma, and even the deep water port ecosystem that we are building out here. Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, if Vizag grows, only then will Andhra Pradesh grow. And we are committed to the growth of Visakhapatnam. You know, we are all very proud that Prasanna Kumar Garu hails from Visakhapatnam. It is very unfortunate that he is not visiting us a lot more. I'll request sir to spend a lot more time visiting us. Definitely I have a lot of asks from you. I'll come to it at the end of my speech. But it's really exciting to see a Telugu person lead the ecosystem going forward. And we look forward to your leadership and guidance here from the state of Andhra Pradesh. Today we are at the cusp of the next industrial revolution.
And there are always two sides of a coin to every industrial revolution. One side of the coin is the fear of losing jobs. The other side of the coin is every industrial revolution has created more jobs than it has replaced. Countries that have embraced industrial revolution have always benefited out of it. India is a great beneficiary of the IT revolution. That is where we were able to jump the entire manufacturing revolution and go straight to services. Today that opportunity is again in front of us in AI. And as a state and as a nation, we should embrace AI and take things forward. AI is here. AI is going to transform the sectors that we are all working in. As a political party, we have actually deployed AI on our entire database. We are running AI algorithms on our library, digital library, where we want to give access to our leaders, where including press notes with proper references, with proper data sets, they'll be able to generate and give it out to the media. And also when we are having any discussions in the assembly, we want to enable them to have a meaningful debate and discussion using AI as a tool. So as a political party, we have embraced, as CAs, you also have to embrace AI, and it will definitely transform our sectors going forward. You know, as a state, we are all about speed of doing business. If you look at, TCS coming to Visakhapatnam, Cognizant coming to Visakhapatnam, or even Google setting up one of the largest data centers in the world here in Visakhapatnam, all these were possible because we delivered on our promise of speed of doing business. విశాఖ రిషికొండ భవనాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పరిశీలించారు. ఆయన వెంట మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రకృతితో పెట్టుకుంటే ఉన్నది పోద్ది, ఇదే నిదర్శనమన్నారు. సంవత్సరానికి 7 కోట్లు రాష్ట్రానికి ఆదాయం వచ్చే రిషికొండపై ₹1 కేవలం కరెంటుకే వెచ్చించే స్థితికి తెచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్యాలెస్ నిర్మాణంలో అవకతవకలు జరిగాయని తెలుగుదేశం, జనసేన పార్టీలు గతంలో ఆరోపణలు చేశాయి. ఈ పర్యటన ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. భవనంలోని బెడ్రూమ్స్, బాత్రూంలను ఆయన పరిశీలించారు. భారీ వర్షాలతో మెదక్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ ఆలయాన్ని వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు సింగూరు నుంచి ఉధృతంగా వరద రావడంతో వరదుర్గ ఆనకట్ట నుంచి 59,000 క్యూసెక్ల నీరు దిగువకు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఆలయం జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. గర్భగుడి ఎదుట ఉన్న మంజీరా నది పాయ ఆలయ మండపానికి ఉన్న రేకులను తాకుతూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఆనకట్ట వైపు భక్తులు ఎవరూ వెళ్లకుండా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎన్నికలను సజావుగా, నిష్పక్షపాతంగా జరగాలని దేవరపల్లి మహేష్ అన్నారు. విజయవాడ గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ నందు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నిబంధనల్ని అనుసరించి 12 విజయవాడ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా తాను పోటీ చేశానని, ఎన్నికల నియమావళి ప్రకారం బ్యాలెట్ క్రమ సంఖ్య 16 నెంబర్లో డైమండ్ గుర్తుని ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి తనకు కేటాయించారన్నారు. కానీ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ తనకు కేటాయించబడిన సీరియల్ నెంబర్ 16లో నోటా పేరుని ఉద్దేశపూర్వకంగానే కుట్రపూరితంగా తప్పుగా ప్రచురించి ఇంటింటికి పంచుతున్న కరపత్రాల్లోనూ, రోడ్లపైన ఆటోలతో ప్రచారం చేస్తున్న బ్యానర్స్లోనూ మరియు సోషల్ మీడియా వేదికగా అసత్య ప్రచారం చేసి తన అభ్యర్థిత్వానికి తీవ్రమైన నష్టం చేశారన్నారు. మెగా డిఎస్సి విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చిత్రపటానికి టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తెలుగు యువత ఆధ్వర్యంలో పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పి సాయి చరణ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని నిరుద్యోగాంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేసిందన్నారు. ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగావకాశాలు వచ్చాయని, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ సహకారంతో దిగ్విజయంగా మెగా డిఎస్సి నిర్వహించి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించారన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగ ఆంధ్రప్రదేశ్కి నాడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వని నేపథ్యంలో ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు నిరుద్యోగ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒకటే మాట ఇచ్చారు, ఖచ్చితంగా ఎన్డీఏ కూటమి అధికారం వచ్చాక డిఎస్సి నిర్వహించి తీరుతామన్నారు. మెగా డిఎస్సి నారా లోకేష్ బాబు గారి సహకారంతో
రాష్ట్రంలో మెగా డిఎస్సి నిర్వహించి ఈరోజు ఎంతోమంది రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులుగా బాధపడుతున్న యువత అందరికీ కూడా మెగా డిఎస్సిలో పాలు పంచుకొని ఈరోజు ఉద్యోగాలు వచ్చిన నేపథ్యం మీ అందరికీ తెలిసిందే. దాని కృతజ్ఞతగా థ్యాంక్ యూ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, థ్యాంక్ యూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నారా లోకేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు విజయవాడ పార్లమెంట్ తెలుగు యువత టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇంకో మాట మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం, ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటే అది కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యం. నాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీయే. ఈరోజు మరోసారి డిఎస్సి నిర్వహించి నిరుద్యోగులందరికీ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏంటో, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటో, నారా లోకేష్ గారు ఏంటో ఈరోజు మరోసారి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానికానికి తెలియజేశారు. ఇంకోసారి యువత తరపున థ్యాంక్ యూ సీఎం గారు, అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ డిప్యూటీ సీఎం నారా లోకేష్ గారికి మేమంతా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. రానున్న రోజుల్లో కూడా ఈ నిరుద్యోగతను పోగొట్టడం కోసం ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఇతర దేశాల్లో ఉన్న కంపెనీలను ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చి ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు యాపిల్ యాక్సరీస్ని ఈరోజు కుప్పంలో తీసుకొచ్చి అక్కడ నిరుద్యోగులందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నారు. ఖచ్చితంగా 2026 కల్లా యాపిల్ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనబడబోతుంది. ఈరోజు వైజాగ్లో కానీ ఇంకో రాష్ట్రంలో కానీ ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే అనేక పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి నిరుద్యోగత రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూడాలనే మెయిన్ లక్ష్యంగా ఈరోజు ఎన్డీఏ కూటమి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది. ముందుగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మా కృతజ్ఞతలు. మరి గత ప్రభుత్వంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన పాదయాత్రలో ఏదైతే 2,30,000 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఆయన రాగానే భర్తీ చేస్తా అని చెప్పి ఆయన పాదయాత్రలో భాగంగా యువతని కేవలం ఓటు బ్యాంక్గానే ఉపయోగించుకొని మరి ఆ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత యువతని చేసిన మోసానికి భయపడి పరదాలు కట్టుకొని తిరిగిన వైనం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి మొన్న నారా లోకేష్ గారు యోగల్లం పాదయాత్రలో యువత అందరినీ కలిసి వాళ్ళు నష్టపోయిన నష్టాన్ని తెలుసుకొని ఆ రోజు లోకేష్ గారు ఒకటే హామీ ఇచ్చారు, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే ఏదైతే దగా ప్రభుత్వం మోసం చేసిందో మరి ఆ నష్టాన్ని పూర్తి చేసే బాధ్యత లోకేష్ గారు తీసుకుంటానని ఆ రోజు యువత అందరికీ హామీ ఇచ్చారు. మరి లోకేష్ గారు చెప్పిన విధంగానే ప్రభుత్వం వచ్చిన ఏడాది కాలంగానే ఒక్కొక్కటిగా యువతని ఏదైతే ఖాళీ ఉద్యోగాల్లోనే మొత్తం భర్తీ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు. మరి అలానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన విజన్తో గత ప్రభుత్వంలో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి భయపడి ఎత్తి వేరే రాష్ట్రాలకు తరలించిన వైనం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఈరోజు ప్రతి దేశ నాయకులు, ప్రతి దేశ బిజినెస్ వాళ్ళు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మనకు అంత స్థానం కల్పిస్తే బాగుండు, మనం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఒక కంపెనీ పెట్టుకుందాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మనం ఇక్కడ వ్యాపారం చేసి ఎవరైతే యువత ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగం కల్పించే అవకాశాన్ని మన కంపెనీ ద్వారా మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సహకారం ఇద్దామని చెప్పి గగ్గోలు పెట్టుకుంటూ ఎదురు చూస్తూ వస్తున్నారు. మరి ఈ విధంగా మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి, అలానే ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వానికి కేశినేని చిన్ని గారి పార్లమెంట్ ఆఫీస్లో యువత తరపు నుంచి కృతజ్ఞతగా పాలాభిషేకం జరిగింది. వ్యవసాయంలో డ్రోన్ సాంకేతిక సహాయంతో పంటల సాగు రైతులకు బహుళ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. కోటబొమ్మాళి మండలం నిమ్మాడ గ్రామంలో వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో డ్రోన్ సాయంతో నానో యూరియా, నానో డిఏపిపి మందులతో వరి పంట పొలంలో చేనుకు పిచికారీ ప్రక్రియను మంత్రి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నానో యూరియా, నానో డిఏపి దేశంలోనే ఇఫ్కో కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిందన్నారు. డ్రోన్ సాంకేతికతతో వ్యవసాయం సులభతరం కానుందని, అదేవిధంగా సమయం, ఆదా, శ్రమతో పాటు పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చని వెల్లడించారు. జిల్లాలో 20 డ్రోన్లు మంజూరు కాగా 18 రైతు సంఘాల గ్రూపులకు పంపిణీ చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. కోరమండల్ ఇఫ్కో డ్రోన్లు వినియోగిస్తున్నారని చెప్పారు. నమో దీదీ పథకం కింద సుమారు 11 డ్రోన్లు అందుబాటులో ఉన్నట్టు వెల్లడించారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలోని ఎస్ఎస్బి మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలలో తెలుగు భాషా దినోత్సవం, క్రీడా దినోత్సవం నిర్వహించారు. భాషా ఉద్యమానికి కృషి చేసిన గిడుగు వెంకట్రామూర్తి హాకీ క్రీడాకారుడు ధ్యాన్ చంద్ చిత్రపటాలకు పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు బృందాదేవి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. తెలుగు భాషకు కృషి చేసిన కవుల, కళాకారుల, రచయితల ఛాయాచిత్రాలను విద్యార్థులు ప్రదర్శించారు. విద్యార్థులు తెలుగు భాష గొప్పదనాన్ని తెలియజేసే వేషధారణతో పాటు ప్రజలను, సమాజాన్ని, ఆనాటి సంప్రదాయాలను ఉట్టిపడేలా అద్భుతంగా విద్యార్థులు నాటికను ప్రదర్శించిన తీరు ఎంతో ఆకట్టుకుంది. ఆల్ ఆఫ్ యు గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం ధ్యాన్ చంద్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా జరుపుకుంటున్నాము. ధ్యాన్ చంద్ గారు హాకీ ప్లేయర్.
ఆయన గోల్ వేస్తే ఆయన దృష్టి పరంగా ఎటువంటి గోల్ అయినా పడాల్సిందే. అలాంటి ధ్యాన్ చంద్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డేని ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. పాఠశాలలో కానీ సమాజంలో కానీ క్రీడల పట్ల ఈ మధ్య ఆసక్తి పెరిగింది. ఎందుకంటే వ్యాయామం అనేది శారీరక వ్యాయామమే మానసిక ఉల్లాసాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. అలానే వ్యాయామం ద్వారానే ఆరోగ్యం కూడా కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం కోసం వ్యాయామం చేస్తే అది కూడా క్రీడల ద్వారా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా పాఠశాలల్లో ఈ క్రీడలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మనం మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కలిగించవచ్చు, విద్యార్థుల్లో ఏకాగ్రతను పెంపొందించవచ్చు. అలానే క్రీడలు ఉత్సాహాన్ని, ఉల్లాసాన్ని అందిస్తాయి, చదువు పట్ల ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి. అందుకనే క్రీడల్ని భాగస్వామ్యం చేస్తూ ప్రతి స్కూల్లోనూ గ్రౌండ్స్ని పిఎం శ్రీ ద్వారా క్రీడల పట్ల ఆసక్తిని పెంచేదానికి ప్రభుత్వం కూడా కృషి చేస్తూ ఉంది. అలానే నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. గమనించినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఉపాధ్యాయులుగా ఉండి కావ్య భాషకు వ్యవహారిక భాషకు చాలా తేడా ఉందని, కావ్య భాష కొంతమందికే పరిమితమైనదని, అది వ్యవహారికులకు ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడటం లేదని, కాబట్టి వ్యవహారిక భాషను పుస్తక భాషగా చేస్తే వ్యవహారికులకు కూడా సరైన క్రమంలో అర్థమవుతుందనే అటువంటి సదుద్దేశంతో వ్యవహారిక భాషోద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ వ్యవహారిక భాషోద్యమం ద్వారా ఆయన అప్పటి ప్రభుత్వం అయినటువంటి ఆంగ్లేయులు కూడా పాఠ్య పుస్తకాల్లో వ్యవహారిక భాషనే ముద్రించి వ్యవహారిక భాషను ప్రభుత్వ భాషగా తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన పుట్టినరోజుని మనము తెలుగు భాషా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. రాష్ట్రంలో అర్హత గల ప్రతి ఒక్కరికి తప్పనిసరిగా పింఛన్ అందించాలని, ఎక్కడైనా అర్హత ఉండి పింఛన్ రాలేదని ఫిర్యాదు వస్తే అందుకు సంబంధిత జిల్లా కలెక్టరే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ స్పష్టం చేశారు. మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంకులు, భూగర్భ జలాలు, పీఎం కుసుమ్ పథకానికి భూ సంబంధిత అంశాలు, పింఛన్లు, జిల్లా జువైనల్ జస్టిస్ కమిటీల ఏర్పాటు, వాటి అమలు, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధిత అంశాలపై రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు. ముందుగా పింఛన్లు పంపిణీపై సీఎస్ మాట్లాడుతూ అర్హత గల ప్రతి ఒక్కరికి తప్పనిసరిగా పెన్షన్ అందేలా చూడాలని కలెక్టర్లకు స్పష్టం చేశారు. ప్రతి నెల పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా, మండల ప్రత్యేక అధికారులు తప్పక పాల్గొనాలని ఆదేశించారు. తెలుగు భాషాభివృద్ధికి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు చేసిన కృషి ఎనలేనిదని ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరి వెంకట శ్రీనివాసులు అన్నారు. తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఒంగోలులోని రంగారాయుడు చెరువు సమీపంలో ఉన్న తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి రచయితల సంఘం ఆధ్వర్యంలో భాషాభిమానులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అలాగే పదకవిత పితామహుడు అన్నమయ్య, శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు విగ్రహాలు కూడా పూలమాలలు వేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరి వెంకట శ్రీనివాసులు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ వ్యవహారిక భాషా ఉద్యమంతో తెలుగు భాషను సామాన్యుల భాషగా చేసిన మహనీయుడు గిడుగు అని అన్నారు. సమర భాషకు లిపి రూపొందించిన లిపికర్త గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు అని అన్నారు. ఆగస్టు 29వ తేదీ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి జయంతి సందర్భంగా తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయం. మనం మార్చి 21వ తేదీ అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ మాతృభాషలైనా ఆ మాతృభాషలకు సంబంధించినటువంటి చేసుకునేటటువంటి పండగ అది. ఈరోజు మాత్రం తెలుగు భాషకు సంబంధించి చేసుకునేటటువంటి పండగ ఇది. ఎందుకు చేసుకుంటున్నామంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఆ రోజు స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఏ విధంగా అయితే స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేశారో భాష కోసం అటువంటి సమరం చేసినటువంటి మహానుభావుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు. పండితులకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి గ్రాంధిక భాష పదబంధాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు భాషకి విముక్తిని కలిగించి వాడుక భాషని తెలుగు భాషను చేసినట్లయితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా, అన్ని జాతుల వారు, అన్ని వర్గాల వారు అందరూ కూడా చదువుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వ్యవహారిక భాషా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ధీరోదాత్తమైనటువంటి వ్యక్తి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు. అందుకని ఈరోజు మనందరం ఈ దేశంలో నిరక్షరాస్యత శాతం తగ్గిపోయి అక్షరాస్యత శాతం పెరిగిందంటే దీనికి మూల పురుషుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు. అందుకని ఆయనకి కృతజ్ఞతగా ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా పురస్కారాలతోటి సత్కరించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఈరోజు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారిని స్మరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భాషా ఉద్యమం గృహోద్యమంగా రావాలని తలచినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి. మనకి అనేక రకాలైనటువంటి భాషలు ఉన్నాయి, కానీ
అడవిలో ఉన్నటువంటి అడవి జాతికి చెందినటువంటి మాట్లాడుకునేటటువంటి సవర భాష అన్నటువంటి సవర భాషకు లిపిని సృష్టించినటువంటి అపర లిపి బ్రహ్మ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు. కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడు జన్మదినం అయినటువంటి జయంతి రోజు ఈరోజు మనం ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవటం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ అన్నటువంటి ఆ తెలుగు తల్లికి పక్కనే ఉన్నటువంటి అన్నమయ్య తొట్టతొలి తెలుగు వాగ్గేయకారుడిగా ఆయన 32,000 సంకీర్తనలు రచించినటువంటి మహానుభావుడు. స్థానిక బ్రాహ్మణ వీధిలోని విజయవాడ పశ్చిమ వైసీపీ కార్యాలయం నందు ఇటీవల నూతనంగా జిల్లా అధికార ప్రతినిధిగా నియమితులైన 50వ డివిజన్కు చెందిన కామరాజ్ హరీష్ కుమార్ ఆచారి మాజీ మంత్రి పశ్చిమ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావుని కలిసి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు కామరాజ్ హరీష్ కుమార్ ఆచారిని శాల్వతో సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి కూటమి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టే విధంగా పనిచేయాలని హరీష్ కి సూచించారు. ప్రజా సమస్యలను నిరంతరం వెలుగులోకి తేవాలన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కామరాజ్ హరీష్ మాట్లాడుతూ జిల్లా వైసీపీ అధికార ప్రతినిధిగా నియమించినందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావుకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థపై సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్యామిలీ కార్డు జారీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి ఫ్యామిలీ కార్డు ఇవ్వాలని సూచన జారీ చేశారు. త్వరలోనే పాపులేషన్ పాలసీ తీసుకురావాలని సమీక్షలో సీఎం ఆదేశించారు. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఉల్లి రైతును ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రైతుల నుంచి ఉల్లిని తక్షణమే కొనుగోలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం నుంచే క్వింటాకు 1,200 రూపాయలు చెల్లించి ఉల్లిని కొనుగోలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో రైతుల నుంచి ఉల్లి కొనుగోళ్లపై గురువారం ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి రాజశేఖర్, మార్కెటింగ్ విభాగం అధికారులు హాజరయ్యారు. ఉల్లి రైతుల పరిస్థితి, ఉల్లి ధరలు ఏ మేరకు ఉన్నాయనే అంశంపై చంద్రబాబు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉల్లి పంటకు సంబంధించిన క్రయ విక్రయాల అంశంపై చర్చించారు. అందరూ విశాఖలోనే ఉన్నారు, ఒక్కరైనా స్టీల్ ప్లాంట్ కి వెళ్ళండి అంటూ ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి అన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్టీల్ ప్లాంట్ లో 44 ఈఓఐలకు టెండర్లు ఇవ్వడం అంటే ప్లాంట్ను అమ్మేయడమేనని అన్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్పై వైసీపీ ఉద్యమం చేయడం సిగ్గుచేటని, 2021లో ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయం వెలువడితే వైసీపీ గుడ్డి గుర్రాలకు పళ్ళు తోమిందా అని ఎద్దేవా చేశారు. చంద్రబాబుకి తెలుగు జాతి కంటే మోడీ ఖ్యాతి ముఖ్యమన్నారు. టీడీపీ తెలుగువారి ఆత్మగౌరవ పార్టీ కాదని, మోడీ ఆత్మగౌరవ పార్టీ అని అన్నారు. ఈరోజు విశాఖపట్నం స్టీల్కు సంబంధించి ఆ కార్మికుల్లో అయితేనేమి, రాష్ట్ర ప్రజల్లో అయితేనేమి, ప్రతిపక్షాలలో అయితేనేమి విశాఖ స్టీలు భవిష్యత్తు గురించి చాలా భయాలున్నాయి. ఇటీవల కాలంలోనే 44 పనుల కోసం ఈఓఐ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వైట్ చేస్తూ ఒక ప్రకటన విడుదలయ్యింది. అంటే ఇది వరకు కార్మికులు చేస్తున్న పనులను ఇప్పుడు విశాఖపట్నం స్టీలు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద ఇయ్యబోతుంది. అంటే 34,000 ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 35,000 మంది కార్మికులతో విశాఖపట్నం స్టీలు అంటే ఉన్న పనులకు కూడా, ఇదివరకు కార్మికులుగా చేసే పనులకు కూడా అవుట్సోర్సింగ్ ఇస్తే ఇక మొత్తం కార్మికులను అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతుల్లోనే ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే ఇక రెగ్యులర్ ఉద్యోగస్తులు కానీ, ఉన్న కాంట్రాక్ట్ బేస్లో ఉన్న ఉద్యోగస్తులకు కానీ ఏ మాత్రం భరోసా లేకుండా పోతుంది. ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నాం. మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచే వైజాగ్ స్టీల్కు ఈ శాపం.
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నంత వరకు 2014 వరకు బ్రహ్మాండంగా నడిచింది విశాఖపట్నం స్టీలు. బాపట్ల మండలంలోని తూర్పు బాపట్ల, పడమర బాపట్ల రెవెన్యూ పరిధిలో అన్యాక్రాంతమైన ప్రభుత్వ భూములను స్వాధీనం చేసుకుని భూమి లేని నిరుపేదలకు కేటాయించాలని బాపట్ల మండలం తహసీల్దార్ కోరుతూ బీఎస్పీ పార్టీ బాపట్ల జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బీఎస్పీ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు గుదే రాజారావు మాట్లాడుతూ తూర్పు బాపట్ల, పడమర బాపట్ల పరిధిలో మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు ఆధీనంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములు స్వాధీనం చేసుకుని భూమి లేని నిరుపేదలకు పంచాలని డిమాండ్ చేశారు. పంచాలి ప్రభుత్వ భూములను భూములను నిరుపేదలకు పంచాలి ప్రభుత్వ భూములను భూములను నిరుపేదలకు తూర్పు బాపట్ల, పడమర బాపట్లలో రాజకీయ నాయకుల ఆధీనంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను భూములను నిరుపేదలకు అందరికీ జై భీములండి. ఈరోజు బాపట్ల మండల తహసీల్దార్ గారికి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అఖిలపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి ఈరోజు బాపట్ల మండలంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను స్వాధీనం చేసుకోవాలని అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆక్రమణలకు గురైన భూములను అన్యక్రాంతం చేసుకున్న వారి చేతిలో నుండి విడిపించి పేదలకి ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా పేదలు నివసిస్తున్న స్థలాల్లో వారికి పట్టాలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా పేదలు నివసిస్తున్న కాలనీల్లో విద్యుత్ సౌకర్యం, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అఖిలపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి ఈరోజు నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ రోజున పొలిటికల్ పార్టీలు అన్నీ కలిసి రాజకీయ పార్టీలు నాయకులు బడాబాబులు చేతుల్లో ఎవరి చేతుల్లో అయినా ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే ప్రభుత్వ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకొని పేదలకు కేటాయించాలని ఈ రోజున బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ గళమెప్పుతుంది. గతంలో చూసుకుంటే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కొన్ని లక్షల వేల ఎకరాలు ఉత్తరప్రదేశ్లో మాయావతి గారి ఆధ్వర్యంలో పేదలు పంచిచ్చిన ఘటనలు మనకి చూసున్నాం, ఎంతో అనుభవాలు చూసున్నాం. అదేవిధంగా బాపట్ల మండలంలోనే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అఖిలపక్ష పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పేదలకి ఇళ్ల స్థలాలు ప్రభుత్వ భూములు పంచాలని ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రాజకీయ నాయక చేతిలో ఉన్న భూముల్ని కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకొని ప్రభుత్వ అవసరాలకు వాడుకోవాలని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తెలియజేస్తుంది. జై భీమ్, జై భారత్. రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ, శాసన మండలి సమావేశాల నేపథ్యంలో నిర్వహణ, వసతులు, భద్రతా ఏర్పాట్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, పోలీస్ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో శాసనసభ భవనంలోని స్పీకర్ ఛాంబర్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభాపతి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసన పరిషత్ చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాష్ ముదిరాజ్ మరియు లెజిస్లేటివ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ వి నరసింహాచార్యులు ముందస్తు సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ వివరాలు చూద్దాం. పోరుమామిళ్ల మండలం టేకూరుపేట గ్రామ సమీపంలో బండి నర్వశ్రీ నందీశ్వర స్వామి దేవాలయం పరిధిలోని కైలాసగిరి కొండపై 1000 మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా కొనసాగించారు. హరిత సైన్యం అధ్యక్షులు కల్లూరు భాస్కర్ రెడ్డి మరియు బండి నర్వ కమిటీ సభ్యుల వారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని కార్యకర్తలంతా విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. పట్టణానికి సమీపంలోని టేకూరుపేట హైవే రోడ్డులోని బండినరవ నందీశ్వర స్వామి దేవాలయం పరిధిలో గల ఈ యొక్క కైలాసగిరి కొండపైన దాదాపు 1000 మొక్కలను నాటాలనే ఒక గొప్ప సంకల్పాన్ని ఈ యొక్క హరిత సైన్యం గ్రీన్ ఆర్మీ అని చెప్పి ఈ యొక్క కల్లూరు భాస్కర్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు. వారి సంకల్పం మేరకు బండినరవ కమిటీ సభ్యులందరి కూడా సహకారంతో ఈరోజు ఈ కొండ తిప్పమ్మడి దాదాపు 50 మంది కలిసి 1000 మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం కేవలము ఒక ధర్మక్షేత్రంగానే కాకుండా ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే మహోన్నతమైనటువంటి సంకల్పంతో ఈ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కొండ మీద కూడా ఒక చక్కటి పార్కును ఏర్పాటు చేయాలని, దీనికి ఫారెస్ట్ వారు మన కరుణాకర్ గారు, మన రఘునాథ్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా వెంకటరమణ గారు అందరూ కూడా సహకరించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. భారత్ మాతాకి జై. బండినరవ కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టెంపుల్ సరౌండింగ్లో 1000 మొక్కలు నాటడం జరిగినది. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ టెంపుల్ కట్టిన తర్వాత అక్కడున్న ప్లేస్ని బట్టి ఇంకా పూల మొక్కలు, ఆహ్లాదకర మొక్కలు ఫ్యూచర్లో సుందరమైన పార్కు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఫ్యూచర్లో మన కోయంబత్తూర్ దగ్గర ఈషా టెంపుల్ మాదిరి ఇది కూడా డెవలప్ అవుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. ఇంకా
ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది. బద్వేలు తాలూకాలోని ఇది ఒక ప్రసిద్ధమైన ఇది బద్వేలు తాలూకాలోని ఒక ప్రసిద్ధమైన సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో వెలుగొందుతూ భక్తులతో ఎప్పుడు కలకలాడాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. కడప జిల్లా బద్వేల్ టౌన్లోని పూసాలవాడలో ఉన్న ప్రాథమిక మరియు ఉన్నత పాఠశాలను బద్వేల్ ముస్లిం పెద్దలు సందర్శించారు. అందులో భాగంగా అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయులను మరియు విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అక్కడ విద్యార్థులు 510 మంది ఉన్నారని, వారికి కనీస సౌకర్యాలు కూడా కరువయ్యాయన్నారు. విద్యార్థులకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యాశాఖ అధికారులు విఫలమయ్యారని, ఈ సమస్యను ఇప్పటికైనా పరిష్కరించాలని, లేని పక్షంలో ఈ సమస్యను కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళతామన్నారు. శివానగర్లో ఉన్న పూసలవాడలో ఉన్న ఉన్నత పాఠశాలను సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ సమస్యలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఈరోజు మన విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడైతే ఎలిమెంటరీ సెక్షను మరియు హై స్కూల్ సెక్షన్ కలిపి 510 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరికి ఇక్కడ కనీస సౌకర్యాలు లేవు. కేవలం ఒక్క టాయిలెట్, ఒక్క బాత్రూమ్తోనే ఇక్కడ అమ్మాయిలందరూ ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అబ్బాయిలకైతే అసలు బయట ప్రాంతానికి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మన విద్యాశాఖ అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు ఇందులో జోక్యం చేసుకొని ఈ ఉన్నత పాఠశాలలకు కనీసం అమ్మాయిల కోసమైనా కనీసం ఒక 4-5 బాత్రూములు ఇక్కడ కట్టించి వాళ్ళకి సరైన వస్తువులు కల్పించాలని చెప్పి మేము ఆవాజ్ కమిటీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అలాంటి చేయని పక్షంలో మేము జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా దృష్టికి కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని తీసుకెళ్తాము. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని అమ్మాయిలకు కనీస వస్తువులైన బాత్రూమ్లైనా కట్టించవలసిందిగా మేము మరీ కోరుచున్నాము. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. మై నేమ్ ఇస్ రిజ్వానా. ఇది పూసలవాడ హై స్కూల్. ఇక్కడ మాకు బాత్రూమ్స్ ఏమీ లేవు. ఒక బాత్రూమ్ ఉంది, అందరం వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. మాకు తినడానికి కూర్చోడానికి సౌకర్యం లేదు. సాయంత్రం స్టడీస్కి కూర్చోడానికి ప్లేస్ లేదు. పొద్దున ప్లేట్లో నిలబడడానికి క్లమ్సీగా ఉంది ఇక్కడ ప్లేస్ అంతా. మాకు బాత్రూమ్స్ అలాగే కొంచెం ప్లే గ్రౌండ్ కూడా లేదు. అవి అన్నీ కలిగియండి. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకున్నా ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి హామీలను నెరవేరుస్తూ రైతులకు అండగా నిలవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని మంత్రి పొంగూరు నారాయణ పేర్కొన్నారు. నెల్లూరు జిల్లా అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ నూతన కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని నూతన చైర్మన్, డైరెక్టర్లను సత్కరించారు. నెల్లూరు మార్కెటింగ్ కమిటీ లాభదాయకంగా ఉండేందుకు కృషి చేయాలని నూతన కమిటీకి సూచించారు. కష్టం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పటికైనా మంచి రోజులు ఉంటాయని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ మార్కెటింగ్ కమిటీలో అటు వ్యవసాయదారులకి, వ్యాపారస్తులకి సరిహద్దు కుదిరిస్తూ వారి వ్యాపారాలు సక్రమంగా చేసుకునేటట్టుగా, వ్యవసాయదారులు కూడా లాభదాయకంగా ఉండేటట్టుగా ఈ యొక్క కమిటీ చేయాలని మరొకసారి నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎలక్షన్స్కి ముందు మేనిఫెస్టోలో, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాకముందు మేనిఫెస్టోలో రైతు సోదరులకు 20,000 ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఖజానా ఖాళీ. గత ముఖ్యమంత్రి 10 లక్షల కోట్లు పైగా అప్పు చేసి వెళ్ళారు. ఆ అప్పు తీర్చే బాధ్యత ఎవరంటే మనందరిదే. ఈరోజు మీ అందరూ కట్టే ట్యాక్సులతోనే అప్పు తీరుస్తున్నాం. అప్పు తీర్చమంటే కుదరదు. ఒక ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుని ఆ వచ్చే ప్రభుత్వం తీర్చాల్సిందే. ఏ విధంగా అయితే మనం బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటే బ్యాంకులో మన అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ చేసుకుంటారో, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పు చేస్తే ఆ అప్పును తీర్చడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు తీసేస్తుంటారు. కాబట్టి ఆ 10 లక్షల కోట్లు, దానికి సంబంధించిన అప్పు రెండు తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్న అపార అనుభవంతో ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. ఏ రాష్ట్రమైనా డెవలప్ కావాలంటే ఇండస్ట్రీస్ రావాలి. అది అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు. గత ప్రభుత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి ఒక్క ఇండస్ట్రీ రాలా, ఉన్నాయి వెళ్ళిపోయినాయి.
అనేక ఇండస్ట్రీలు వెళ్ళిపోయారు, అటు చెన్నై, కర్ణాటక, హైదరాబాద్. అయితే మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతో యువనాయకుడు లోకేష్ గారు అనేక దేశ విదేశాలు తిరుగుతూ ఎంతోమంది పెట్టుబడిదారులను పిలిపిస్తూ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేదానికి సుగమమైంది. మంగళగిరి మెయిన్ బజార్లో ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో వినాయకుడిని 2.35 కోట్ల కరెన్సీ నోట్లతో ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం నుంచే ఈ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. సంఘ బాలాజీ గుప్తా యూత్ స్థానిక వ్యాపారుల సహకారంతో ఈ ధననాథుడిని సిద్ధం చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ వినూత్న అలంకరణ ప్రజలను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.